تو میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو مرنے سے پہلے پہلے۔ جتنے گناہوں میں ہم ہیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی رحمت کے سامنے۔ ترمذی کی ایک روایت میں سناؤں، کفل ایک نوجوان ہے بنی اسرائیل کا، بہت مالدار ہے، شیخ یوسف کے بچوں کی طرح، اللہ نے بہت رزق دیا ہے، دولت ہے، لیکن غلط جگہ لگ رہی۔ ہر رات اس کی غفلت۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار کے بدلے لے کر آیا۔ 60 دینار ہمارا پاکستان کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک رات کے لیے 6 لاکھ خرچ کر کے ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ جب کمرے میں اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے، تو اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں بھوک کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی گھر گئی، ویسے اسی کو ہبا، وہ لڑکی گھر گئی، پیچھے کفل کا انتقال ہو گیا، اسے نہیں پتا میری آخری رات، وہ مر گیا۔ اب اگلے دن یہ خطرہ تھا لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، لوگ اس کو غسل کفن نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پہ صدقے جاؤں، اس نے نظام بدل دیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے اس کے گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اٹھو جنازہ پڑھو، اٹھو غسل دو، اللہ معاف کر چکا ہے۔ تو میرے آپ کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں اس کی رحمت کے سامنے، ہم توبہ کرنے والے بنے، معاف کرنے میں بہت زبردست ہے۔ اس کا خود فرمان ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ کیا عجب بات ہے، کسی کو منانے جاؤ تو وہ تمہارا استقبال کرے، یا تمہیں کتنی سنائے گا، پھر تم معافی مانگو گے، وہ پھر سنائے گا، پھر معافی مانگو گے، پھر سنائے گا، پھر کہیں جا کے معاف کرے گا۔ تمہارا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناراض کو منانے جا رہا ہوں، وہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے، یہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ اور سنو کہ جب تم توبہ پہ پکے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں جتنے زندگی میں گناہ کیے تھے معاف تو پہلے کر دیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو، ایڈی روٹی کی چھپاونی ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو میرے بھائیو ہم سب توبہ کریں، اللہ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس کے تو بارش کے قطروں کی طرح احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور معاف کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام نے بندوں کو لے کر نماز پڑھی، یا اللہ بارش دے، اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے دعا مانگی بارش کی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکل نہیں جاتا میں معاف نہیں کروں گا اور میں بارش نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا شخص ہے تو نکل جاؤ۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، تو کہنے لگا یا اللہ اب اگر میں باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں اور کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی، مہربانی کر میرے پردے رکھ، آج تھی لوگ آیا آج بھی کاجل ہے، اگے بھی کجی آئی آج بھی کاجل ہے۔ تو اب یہ جو اس نے توبہ کیا ہے نا، میری بات پہ غور کرو، یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، مطلب میں 2 نمبر کی توبہ ہے، 2 نمبر جی توبہ ہے کہ یا اللہ میرے کا کھرا کھلا مینو کج مینو بیزتیاں نہ کر۔ یہ 2 نمبری توبہ پر بھی اللہ نے کیا کیا، ایک دم گھٹا چھائی اور بادل برسا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بارش کیسے ہوگی، بندہ تو ایک بھی نہیں نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل کر دی۔ 40 سال کی دشمنی اتنی جلدی دوستی میں بدل سکتی؟ سگے بھائیوں میں تو تکرار ہو جائے تو سال ہا سال سلام نہیں کرتا، تمہیں نوائے آکھیا ہے بس اسا لکھا چھیک چھڑیا ہے۔ تو میرا اللہ 40 سال کی نافرمانی کو ایک بول پر
अल्लाहुम्मा इन्नी आसैतुका 40 सनतन फअमहलतनी फजीतुका ताइबन फaqbalनी। 3 सेकंड में मैंने ये जुमला बोल दिया है और अल्लाह ताला 40 साल की नाफरमानी को 4 सेकंड के बोल पर यूं मिटाया कि कहा, क्या कहा कि जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो क्यों? तो अल्लाह ताला ने कहा, उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर ली, गाली मुक गई। इतनी जल्दी कोई सुलह करता है? इतनी जल्दी कोई सुलह करता है? उसने तौबा की, हमने सुलह की। तो मूसा कहने लगे, या अल्लाह कौन है? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कहा, सारे जहान से कहता हूं चुगली ना खाओ, तो मैं उसकी चुगली खाऊं? और जब वो मेरा नाफरमान था तो मैंने किसी को नहीं बताया, अब तो मेरा यार बन गया है, अब मैं कैसे बताऊं? ये तो पर्दा ही मैंने रखना है, कज के रखना ही मेरी शान है। तो बंदे जड़े ओले लाई वधे होंदे, दूरबीना लाई वधे होंदे, फलाना की कीती जांदा, फलाना की कीती जांदा, मगर लगे वधे होंदे जिवें सारी जन्नत लभणी इसे पासों है। ओ भाई धुन रे धुनी अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। तो मेरे भाइयों, नमाज का वक्त तंग हो रहा है, निकलना भी है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, तौबा करो, मेरे रब के दरबार में झुको। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, अल्लाह के बगैर कोई इस वक्त काम आने वाला नहीं, और अल्लाह का निजाम तौबा के साथ हरकत में आता है। तौबा पर अल्लाह का रुजू नसीब होता, और तबलीग में निकलो, अल्लाह की राहों में तबलीग में जाओ। ये इस वक्त नजात का रास्ता है और अल्लाह के गुस्से को रहमत में बदलने का सबब है। ये कोई जमात नहीं, ये कोई फिरका नहीं, ये पूरी उम्मत पर फरीजा है कि दीन पर चलो और दीन को फैलाओ। अपनी जान माल के साथ फिरो अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदान ला इलाहा इल्लल्लाह। इस उम्मत को खत्म नबूवत की वजह से पूरी दुनिया के इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का फरीजा मिला है। हमारी हाजत है, मेरी हाजत है। भाइयों, जाओ फिरो, लोगों के दरवाजों पर दस्तक दो, उनकी मिन्नत करो। बड़े हीरे छुपे हुए हैं, तुम्हें देखने में नजर आएगा। एक आदमी हर नाफरमानी में मुब्तला है, उस पर मेहनत करो, वो तुम्हें ऐसा चमक के दिखाएगा कि हीरे की मांद भी उसके सामने, हीरे की चमक भी उसके सामने मांद पड़ जाएगी। किसी को हकीर न समझो, किसी मुसलमान को हकीर न समझो, किसी मुसलमान को हकीर न समझो। पता नहीं कौन सी अदा मेरे मालिक को पसंद आ जाए। अपने ऐब देखो, औरों की खूबियां देखो, कबायर से तौबा करो, अल्लाह के दरबार में झुको। जो बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है, छुट्टियां भी होने वाली हैं, सब तबलीग में जाओ। इस वक्त उम्मत का ये वाहिद इलाज बता रहा हूं, वाहिद इलाज कि जो आदमी दीन पे आना नहीं चाहता, उसके लिए क्या किया जाए। मस्जिद में भी नहीं आता, मदरसे भी नहीं जाता, वो किसी खानका में भी नहीं जाता, अब इसका क्या किया जाए। मेरा बाप था तो जिम्मेदार, लेकिन दीनी था। वो मुझे किताबें ला के देता, अहलुल्लाह की बेटा पढ़। मैनू की पता दीन की ते वली की। मैं 11 साल की मेरे लाहौर गल छड़िया, मेरा भी कसूर कोई नहीं, उदा भी नाल ही कसूर आई कि मैंने को दीन की समझ तो होंगी तो मैंने अपने को दूर कर दे। 11 साल का बच्चा पैसा जेब में हो और सर पे माँ बाप ना हो, तो वो कुदाड़े ना चाहे तो और की करे। तो मुझे तो दीन की समझ ही कोई नहीं। अब मेरा बाप मुझे देखता है कि मैं ट्रैक से हटता जा रहा हूं, तो कहता बेटा ये किताब पढ़ा। मैं ऐसे किताब उठा लेता और उसके अंदर नावल रख लेता। अब मैंने विखा के पढ़ी जाना, तो बिच नावल होंगे ही उस आखना चलो शुक्र है पुत्र कुछ तो पढ़ जाते हो, नावल पढ़ी जाता। बेतलबों में तलब पैदा करने के लिए तबलीग के सिवा इसका कोई काम नहीं है। जाओ लोगों के पीछे फिरो, तो तुम्हारा फरीजा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिछली पे तौबा करो, अगली अल्लाह से सुलह करो। सुलह को पक्का करने के लिए अल्लाह की राहों में फिरो। तो नियत करते हो सारे भाई, तौबा की नियत करते हो तो सब कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मैं इंग्लैंड के सफर से आ रहा हूं, टूटिंग में बयान किया, तो मैं ऐसे ही आखिर में तौबा करवाता। ओहो, एक पाकिस्तानी नौजवान इतना रोया कि उसकी ढामा लग गई। तो मेरे सामने नहीं, दूसरे से, मैं तो निकल गया बयान करके। तो साथियों ने पूछा तो क्यों इतना रो रहा है? कि मेरे 18 शराब खाने हैं और मेरी सारी जिंदगी हराम में गुजर गई। मेरी आज तौबा है, मैं तुम सबको गवाह बनाता हूं, मेरी आज तौबा है। और शराब से कितनी कमाई होती है बरतानिया में, जो जाएगा उसे पता चले। वो जिसके 18 शराब खाने चल रहे हो और वो एक बयान पर उसे खत्म कर रहा हो,
اس کے اندر کتنا ایمان تھا، اس کو کوئی پہنچا ہی نہ، کسی نے اس کو جا کے منت ہی نہ کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو، پتہ نہیں کون کس درد سے تمہارے منہ سے نکلا ہوا جملہ میری تمہاری زندگی کا دھارے بدل دے۔